Salam dostlar. Yenə də gəldik 12-ci gün Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti binasının qarşısında, yanında etiraz edirik. Dövlət təhlükədədir. İvanishvili haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır, o həbs olunmalıdır. Çünki dövləti, dövlət qanunları ilə, konstitusiya ilə idarə etmir. Artıq öz şəxsi maraqlarına Putinin diktəsi ilə, falan ilə artıq ölkəni quldur bir qaydalarla, cinayətkar qaydalarla idarə edir. Necə ki, Azərbaycanda diktator İlham Əliyev hakimiyyəti Satanikin oğlu Heydər Əliyev o vaxtı silah yolu ilə, Sürət Hüseynov falan digər zorla silah yolu ilə gəlib hakimiyyəti ələ keçirdi. İndi də onun bunu güya dövləti qanunsuz ələ keçirtməyə, nə bilim, falan yolları ilə bu cür saxta cinayətlər açır. Əxlaqsız pozğun ailədir görürsünüz. Amma halbuki müxalif fəalların, hakimiyyəti tənqid edənlərin hamamlarına video kamera gizli qoraşdırılıb falan deyib namusa dil uzadırdı. Halbuki İlham Əliyev dedi, mənə siqnal verin. İndi sosial şəbəkələrdə onun gəlini, ailəsi haqqında siqnal da verilir. Zurna da çalınır. 15-20 milyard dollar pulu olan Əli Nağıyev insanları saxta pul tələb etmədə, saxta pulda, nə bilim, Gürcüstandan Azərbaycan pul keçmə falan da deyib həbs edilir. Amma özünün 20 milyarda yaxın dollar pulu var. Bunun hesabı sorulmur. Ölkə təbii ki, dövlət təhlükədədir. O vaxt ki, dövlət qanunları, konstitusiya ilə idarə olunmursa, polislər cibə narkotik atıb şərləyir, yükləyir, işgəncə verirsə, dövlət təhlükəsizlik xidməti dövləti deyil, hakim ailəni, onun uğurladığı milyardları qoruyursa, onun ailəsinin yatağını açırsa, sərirsə falan, bu dediyim kimi, məhkəmələr sifarişlə icra edib, rüşvətlə işləyirsə, yəni qanunla deyil, konstitusiya deyil, əgər bir nəfərin öz hakim quldur bandanın göstərişi ilə idarə olunursa və onları qoruyursa, demək artıq dövlət təhlükədədir. O cümlədən Gürcüstan artıq Azərbaycanın yolunu gedir. Qısa müddətdə yəqin ki, Azərbaycan da keçəcək. Keçməyini inanmıram keçəcək. Çünki Azərbaycan ən öndə gedən şərəfsizlik, hakimiyyətin şərəfsiz, ləyaqətsiz, quldurluğu, əxlaqsızlığının ən pik həddindədir. Gəldi dediyim kimi, gəldik, bax yenə də buradayıq. Bu günləri 12-ci gündür etirazın. Sonuna kimi davam edəcək, qanun, ədalət bərpa olunana qədər, İvanishvili haqqında cinayət işi qaldırılana qədər o hakimiyyəti saxta yolla ələ keçirtdilər. Yenə də bu dəfə də seçkilərdə, seçki vaxtında 2024-cü ilin oktyabr axırlarında, dekabr aylarında necə ki, xalqa, etirazçı xalqa qarşı qadağan olunmuş kimyəvi silahdan istifadə etdilər. Bu vətən xaini deyil, xalqın düşməni deyilmədir. Rədd olsun diktatura, bütün siyasi məhbuslara azadlıq, repressiyalara son, xalqın qanun hakimiyyəti, milli hakimiyyət qurulsun. Bütün dünyanın hər tərəfində. O cümlədən Gürcüstanda, Azərbaycanda və digər yerlərdə diktatura olmamalıdır. İlham Əliyevə ölüm və bütün diktatorlara ölüm. Bu şüarla da sonuna kimi haqqı tələb edəcək və nəinki haqqımızı, bütün insanların əzilən, haqqı hüquq pozulan insanların hüquqlarını müdafiə edəcək, yanında olacaq. Rədd olsun diktatora. Salam მეგობრებო, კვლავ ვარ სუსის შენობასთან და კვლავ ვაპროტესტებ სუსის უმოქმედობას ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულებების მიმართ და მოვითხოვ, რომ გამოიძიონ მისი დანაშაულებები და დააკავონ იგი. გუშინ როგორც მოვისმინე, საინფორმაციო გამოშვებაში ჩამოსული არის EUTO საგამოძიებო კომისია, რომელიც მასალებს ამზადებს ტრიბუნალისთვის. მე მინდა ვთხოვო და მოუწოდო ყველა მხარეს, ვინც არის ჩართული ამ პროცესში. ამ ჩამოსულ პირებს მინდა ვთხოვო, რომ მაქსიმალურად ბოლომდე, თუ კი რამე არის შესაძლებელი, ყველა მასალა მოაგროვეთ, არაფერი არ დააიგნოროთ. ბოლომდე გადით ბოლო დანიშნულებამდე. იმისთვის, რომ ზედაპირზე გამოვიდეს მთავარი შემკვეთის და ორგანიზატორის ვინაობა და ჩვენ ყველა ვიცით ეს ვინც არის. მე არ ვიცი სამართლებრივად როგორ მიმდინარეობს ამ მასალების შეგროვება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ კითხვებს უსვამენ გარკვეულ ადამიანებს და ეხლა მინდა გითხრათ იმ ადამიანებს, ვისაც კითხვებს დაგისვავენ. EUTO საგამოძიებო კომისიის წარმომადგენლები. არ ჩავარდეთ უსინდისობაში და თავი არ შეიკავოთ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის მხილებისგან. ბოლომდე თქვით ყველა მსათქმელი. არ აქვს მნიშვნელობა ყოფილი თანამდებობის პირები ხართ თუ არსებული. გააკეთეთ საქმე, რაც არის გასაკეთებელი
და ამ საგამოძიებო კომისიას მაქსიმალურად მიეცით შესაძლებლობა, რომ გააკეთოს თავისი საქმე. თუ გეშინიათ ბიძინა ივანიშვილის და გასაგებია რომ ყველას გეშინიათ და იმიტომაც ხართ დადუმებულები, გაითვალისწინეთ. არავის არ დაგტოვებთ. მისთვის როგორც ადამიანი თქვენ არ არსებობთ. ყველას გიყენებთ და ყველა საბოლოო ჯამში იმ ადგილს მიგიშნებთ, რასაც თვითონ ჩათვლის საჭირო თავისი ძალაუფლებისთვის. არ გაჩუმდეთ, თქვით ყველაფერი, რაც სათქმელია, იმისთვის რომ ხილებული იყოს მთავარი დამნაშავე ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. მე დიდ მადლობას ვუხდი ამ ეუთო საგამოძიებო კომისიას ამ საქმისთვის. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ ჩვენი ძალიან დიდი იმედი და ეხა თუ არ დადგება ჭეშმარიტება, ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი ბოლოს მოგვიღებს იმ ადამიანებს, ვინც ჯერ კიდევ ბედავთ ხმამაღლა ხმის ამოღებას. ჩვენ მისგან გვემუქრება ან სიკვდილი, ან სხვისი ხელით გასწორება ამადუ ინფორმით, ან საუკეთესო შემთხვევაში ციხე. ძალიან ცოტანი ვართ ისინი, ვინც ბედავთ და ვახსენებთ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის სახელს. თუ დააკვირდებით, როდესაც აქციები მიმდინარეობს, ძირითადად მოთხოვნები არის ხშირ შემთხვევაში აბსტრაქტული. და არასოდეს და უბრალოდ ძალიან იშვიათად არის პირადად ივანიშვილის ხსენება. და ამის მიზეზი გასაგებია რაც არის. ამის მიზეზი არის ის, რომ ადამიანებს ეშინიათ და ამის მიზეზი არის ის, რომ ადამიანებს არ აქვთ იმედი, რომ მოვერევით აი ამ ურჩხულს. ამიტომ ძალიან ვთხოვ ყველას, როგორც კომისიის წევრებს, ასევე იმ პირებს, ვინც ამ პროცესში მიიღებს მონაწილეობას, მაქსიმუმი გააკეთეთ, თქვით სათქმელი იმისთვის, რომ დადგინდეს ჭეშმარიტება, თუ ვინ არის იმ ბოროტების მთავარი შემოქმედი, ორგანიზატორი და დამკვეთი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რაც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დაერქვეს თავისი სახელი. ეხლა მე მინდა კიდევ განმარტო. ჩემი სურვილი არ არის, რომ ვიღაცა მაგალითად ეს ბიძინა ივანიშვილი იჯდეს ციხეში. საერთოდ მე ვთვლი, რომ ციხე არ უნდა იყოს ისეთი ფორმის, როგორიც დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ადამიანის გამოკეტვა 4 კედელში მისი წამების ტოლფასია. არა, ჩემი სურვილი არ არის ნამდვილად, მაგრამ ჩემი სურვილი არის, რომ ეს კაცი ჩამოშორდეს ძალაუფლებას და ის არასოდეს არ გაჩერდება და თავის ბოროტ მოქმედებებს არ შეაჩერებს, თუ ის იქნება თავისუფალი. მას თვითონ აქვს ნათქვამი, რომ მას ძალაუფლება ჭირდება თავისი და თავისი შვილების უსაფრთხოებისთვის. იმაზე ხა საუბარი ზედმეტია, რომ ძალაუფლების ხიბლშია და ძალიან კარგად გრძნობს თავს. მაგრამ მას გარდა ამისა აქვს ასევე შიშიც, რომ მისი დანაშაულებების გამო მას გაუსწორდებიან. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ის არ გაჩერდება და ყველას მოგვიღებს ბოლოს, თუ ჩვენ არ შევაჩერეთ ეს ადამიანი. ასე რომ ყველას ვთხოვ, კარგად გაიაზრეთ, რის წინაშე ვართ. გაითვალისწინეთ, რომ არავის არ დაგტოვებთ ეს კაცი ისე, რომ თუ არ გაგთელავთ და თუ არ დაგიმონებთ და მაქსიმალურად გავაკეთოთ ჩვენი გასაკეთებელი, რომ სახელმწიფო დამბრუნდეს ხალხის სამსახურში და არა ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის სამსახურში. მოკლედ აი ეს. მადლობა ყველას.